नमस्कार बंधुगण आउ एक नुआ कहानी रे आपण मानक स्वागत। आजिर यही कहानीटी आम पाखक पठाई रोहित जी कि केन्द्रापड़ा बासिंदा। रोहित आमको यही कहानी मध्यम जनई कि से केमिति भाउजों सहित खराब संपर्क रखी निज भाई को जी कि आर्मी चाकरी कर केमिति धोखा देइचंती आउ सही घटना से आज पर्यंत केमिति पश्चाताप करुँच कि से भाई को धोखा दे निज भाउजों सहित केमिति खराब संपर्क रखी बसी से घटना से आज पर्यंत केमिति पश्चाताप करुँच से घटना से आमको कहानी मध्यम जनई। तेज बंधुगण चलते समय को बेसी नष्ट न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ रोहित आम पाखक पठाई। रोहित कहते कि यह घटनाटी राज्य को पाखापाखि 3 वर्ष 3.5 वर्ष तलर घटना। से समय रे भाई बाहाघर होइतिला। रोहित कहते कि परिवार रोहित बड़ भाई बापा माँ आउ जेजेमा रुहंती। से समय रे जेजेबापा आरपारी को चली जाइथिले। माने रोहित कहते कि जितेबाला रोहित नवम श्रेणी में पाठ पढ़ुते से समय जेजेबापा आरपारी को चली जाइथिले। तो जितेबाला रोहित घर पाख कॉलेज रे पाठ पढ़ुते आज को ठीक 3 वर्ष 3.5 वर्ष तले जितेबाला रोहित घर पाख एक कॉलेज रे +2 रे पाठ पढ़ुते से समय रे रोहित भाई विवाह बंधन रे बांधी होइथिले। रोहित बापा घर पाख एक मार्केट रे एक छोट बिजनेस थिला आउ बड़ भाई जी सी आर्मी रे चाकरी करथिले। इंडियन आर्मी रे से चाकरी करथिले। तो बाहागर से समय ठीक हो जाइथिला आउ एक सुंदर झील मतलब सुंदर झील सहित से बह बंधन में बांधी होते। रोहित कहते कि जितेबाला भाई को बाहागर होता से भाई बाहागर बहुत खुशी थे आउ से समय भाउजों को से देखा प्रति मन में कौन खराब चिंताधारा आदौ नाला। माने से भाउजों को माँ सम्मान सहित देखुले माँ सम्मान करुले। से भाउजों प्रति कौन मंद उद्देश्य जमार भी नाला। तो एमती जितेबाला बाहागर बहुत भलरे सरीगला बंधुबांधव सब बहुत खुशी थे। रोहित बहुत खुशी थे। समस्ते बहुत बाहागर रे बहुत एंजॉयमेंट करथिले। तो एमती रोहित कहते कि भाई बाहागर पाखापाखि 15-20 दिन पर रोहित बड़ भाई स्त्री को मैंने रोहित भाउजों को घरे छाड़ी दे से ड्यूटी को चलीगले। यापर आज्ञा कौन जो घरे दियर थाए जदि भाई निज स्त्री को छाड़ी दे चाकरी को चली जाउछंती से घरे आज्ञा मो नजर में 95% केस एमती ही हुए। रोहित यापर कौन कले कि से जमीती घरे चलुले सेमती ही चलवाक लगिले। किंतु जितेबाला भाउज एबे आड हो घरे फैमिली मेम्बर एवं भाउज अच्छा से समय भाउजों जहाँ भी कौन जिनपत्र मार्केट रू दरकार हुए आने से सब समय रोहित को ही कहती। से ससुर को माने बापा को तो कहीपरेनि तेबे दिहर को ही से कहती कि मोर एटा दरकार मोर सेटा दरकार। तो एबे रोहित भाउजों कथा शुणा लगिले। से तो शुणाटा स्वाभाविक कथा कहीं जेहेतु भाई घरे रहना भाई पैसा घर चलुची तो से साहाय्य तो निहाती करेंगे ना। यहाँ गोटे कमन कथा। किंतु यही संपर्क जे आग को जाकि केते घनिष्ठ हो जाए सेटा क्या देखा जाएनी। तो यापर रोहित भाउजों कथा शुणा लगिले। भाउज जहाँ भी जिते बड़े कहते आने से आनी देउथले मार्केट रू आनी देउथले। एबे धीरे धीरे संपर्क धीरे धीरे निबिड़ होबार लगिला। रोहित भाई पाखापाखि 4-5 मास को 6 मास को थरे घर को आसती। यही समय भितर से तो नुआ बाहा होती। यही समय भितर रोहित सबू कथा मानुले। एमती रोहित गोटे दिन कहते कि रोहित जिते छत उपर बसी फोन देखुले से समय भाउज गोटे दिन रोहित के पाखक आसी और रोहित सहित भल मंद कथा होते। यह पूर्व रोहित सहित भाउज भल मंद कथा होती। किंतु से दिन राति पाखे कहीं भी नथिले। बापा माँ आउ जेजेमा तले शोई पड़ी आउ भाउज पाखक आसी सहित बहुत घनिष्ठ भाव में कथा होते। एमती कि से पूर्वर जिते बड़े भाउज द्वारा तो गेल थोटा हुआ आपण मैंने समस्ते जानी। तो से समय रोहित को भाउज आसी प्रेमिका विषय में पचारि
ରୋହିତ କହିଥିଲେ କି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ପ୍ରେମିକା ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ବିବାହ କରିବି, ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରୋହିତଙ୍କର ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମିତିକି ତାଙ୍କେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୋହିତକୁ କହିଥିଲେ କି ସେ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ନ ଦେଇ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘରେ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ରୋହିତଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ରୋହିତକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରୋହିତକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଯତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ, ଭାଇଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ଏହା କହି ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେବେ ବି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେବୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କମି ନ ହୁଏ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋ ଚାକିରିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେବାର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ନିଜ କାଟରେ ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିବାର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆଣାଉଣି ସେ ରୋହିତକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ କି ତା'ର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ରୋହିତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସତରେ ସେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ବସିଲେ କି ତୁମେ ଯାହା ବି କହିବ ମୁଁ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏହାପରେ ରୋହିତ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେହି ପାର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନେ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୁଇ କପୁଲ ବସି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ରୋହିତକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତାନା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୁମେ ବି ଯେବେ ପ୍ରେମିକା ବନେଇବ ତୁମେ ଏମିତି ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ରୋହିତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ କି ତମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ, ମୋର ଯେବେ ହେବ ତ ଦେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଏବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ। ଏହାପରେ ରୋହିତଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନିରୋଳା ଜାଗା ଦେଖି ସେ ବସି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମର ତ ପ୍ରେମିକା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି, ତ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ରୋହିତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜମାରୁ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏମିତିକା କଥା ରୋହିତକୁ କହିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳିଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ନଜରରେ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଏବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେହିଦିନଠାରୁ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା ନଜରରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଆଉ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ଘରକୁ ତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତକୁ ରାତିରେ ଜମା ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ରୋହିତ ଛାତ ଉପରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ କଲ୍ରେ ଏହା କହିଥିଲେ କି ବାହାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସ। ଏହାପରେ ରୋହିତ ତ ସେୟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଜେମା ଡାଇନିଂରେ ଶୋଇସାରିଛି, ରୋହିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଲକ୍ କରିଦେଇ ଆଉଜେଇକି ଲକ୍ କରିଦେଇ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଶିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେ ଦୁହେଁ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏକି ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଥାଳିରେ ହିଁ ସେ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ବିବାହିତ, ସେ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ତ ସେ ଦୁହେଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଏମିତିକା କାମ ସେହିଦିନ ରାତିରେ କରି ବସିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି ସବୁଦିନ ରାତିରେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଶୋଉଥିଲେ
ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଘଟଣା, ରୋହିତଙ୍କର ବାପା ମା କୌଣସି କାମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ମାନେ ରୋହିତଙ୍କର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋହିତକୁ ପଚରାଗଲା କି ସେ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ତ ରୋହିତ କହିଥିଲେ କି ମୋର କଲେଜ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏହାପରେ ରୋହିତଙ୍କ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ଘରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆଉ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୌକାରେ ଘରେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଆଉ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆଣାଉଣି କରିବେ। ତ ରୋହିତଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 17 ଦିନ ରହିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅର ବିବାହ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ରୋହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ଖାଇଲେ, କ'ଣ ନ ପିଇଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଶୋଉଥିଲେ। ଏମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ସେ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମନେ ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲା। ତ ଏମିତି ରୋହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ସବୁ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ କଲେଜରେ ଫେରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା କାମ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଉଥିଲେ। ତ ଏମିତିକା କାମ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁଲମ ଖୋଲା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍କକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଶୋଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ରୋହିତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ବହୁତ କେମିତିକା ଏକ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଷ ସମୟ ବିତାଏ, ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ତ ରୋହିତ ଏବେ ସେଇ କାମ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ତା ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମାସ ବିତିଗଲା ତାଙ୍କ ଘଟଣାକୁ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘରେ ନଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ପିଲା ରୋହିତଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇ ପିଲା ରୋହିତଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ, ତ ରୋହିତକୁ ଜଣାଇଲେ। ରୋହିତ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ପିଲାର ଡେଲିଭରି ହେବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ଏ ପିଲା ରୋହିତଙ୍କର ବୋଲି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭାଇ ତ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ପରେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ରୋହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଖଳନାୟକ ସାଜି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ରୋହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କେଉଁଠି ବି ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବେନି। ତ ଏହାପରେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯେମିତି ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଖାଇ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ସଦ୍ମା ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ସେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତା ପରଠାରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି। କାଳେ ନିଜକୁ ଆୟତରେ ନ ରଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତିକା କାମ କରି ବସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରୋହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ପାଖ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଛି, ସେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଏକ ଦୂର ଏକ ଜାଗାରେ ରହି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରି ବସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ନିଜର ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ ସେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତିକା ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ମଉକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇକି ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତିକା କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରିକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର
आर्मी चाकरी କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବା ତ ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ରୋହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଏ ଘଟଣା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ଏ ଘଟଣା ମାନେ ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କରି ବସିଲି ଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ କରନ୍ତୁ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ତ ଥିଲା ରୋହିତଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା ରୋହିତଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏହିପରି କିଛି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ବା କିଛି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଇଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାମ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ତ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି କାହା ସହିତ ନ କଥା ହେଉଛି ତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କେମିତି ନା କେମିତି କରି ଚାଲାକିରେ ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ଯେଉଁଠୁ ଆପଣମାନେ ବିବାହ କରି ଘରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନିଜର ଭୋକ ପାଇଁ ନିଜର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ ଏମିତିକା କାମ କରି ବସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତ ଏମିତି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସମାଜରୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରିଯିବେ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ ଧନ୍ୟବାଦ।